ओम शांति 27 ଜାନୁଆରୀ 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुमर सुखर दिन आसुछि। लोक लाज कलिजुगी कूलर मर्यादा को त्याग करी एबे तुमे पुण्य अर्जन कर। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नियो। एबे तुमर सुखर दिन आसुछि। लोकलाज कलिजुगी कूलर मर्यादा को त्याग करी एबे तुमे पुण्य अर्जन कर। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नियो। प्रश्न अंतिम स्मृति अनुसारे गति केउ पुरुषार्थ आधार रे हेबो? अंतिम स्मृति अनुसारे गति केउ पुरुषार्थ आधार रे हेबो? उत्तर बाबा कहउछन्ति पिला माने तुम्भे माने वर्तमान पर्यंत जहा किछि पढ़ीछ से सबु को भूली केवल गोटिए कथा मने पकाओ। चुप रुह। निज को आत्मा मने करी बाबांको याद रे रहिबार पुरुषार्थ कर। बाबा पिला मानकु कोनोसी कष्ट देउ नाहंती, किंतु बार दुआर बुलिबारु रक्षा करूछन्ती। गरीब पिला माने जेउ माने विवाह इत्यादि पई करज करूछन्ती बाबा सेथिरु मध्य मुक्त करि देउछन्ती। बाबा कहउछन्ती पिला माने तुमी पवित्र हो। तेबे अंतिम स्मृति अनुसारे गति अर्थात पद प्राप्ति होई जिवो। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एही गीत हेउछि भक्ति मार्गर। से माने एहार अर्थ बुझु नाहंती, केवल पिला माने ही एहार अर्थ जानिछन्ती। वास्तव रे एबे हमर सुखर दिन आसुछि, जहा पाई आमे पुरुषार्थ करूछु। जेते पुरुषार्थ करिबो सेते सुख मिलिबो। श्रीमत आधार रे निजर बुद्धि रूपी झूला भर्ती करिथांती। भक्ति मार्ग को ब्रह्मांकर रात्रि बोली कहा जाए। सेमानंकु एकथा जणा नाही जे पतित पावन बाबा केबे आसिबे। एबे तुम्भे माने जानिछ जे कली जुगर अंत एवं सत्य जुगर आदि को ही संगम जुग कहा जाए। एबे तुमे सेमानंकु कुंभकर्णर निद्रारु जाग्रत करूछ। मनुष्य माने एकमात्र पतित पावन ज्ञानर सागर बाबांकु स्मरण करूछन्ती। सेही सागर को तो मने पकाउ नाहंती जेउठारु एही पानीर नदी बाहरुछि। सेठारे तो नदी मानकर संगम अटे। सागर और नदी मानक मिलन स्थल नुही, सागर एवं नदी मानकर मिलन स्थलीर ही महत्व रहिछि। सागर तो निश्चित रहिबा आवश्यक ना। सत्य जुगर स्थापनकारी सत्य पिता ही नररु नारायण हेबार सत्य कहानी सुनाउछन्ती। याद मध्य तांको ही करूछन्ती, हे पतित पावन आस। तेणु जेबे परमात्मा आसीबे तेबे ही कुहाजिबो जे आत्मा एवं परमात्मांकर मेलार एही संगम अटे। एहा हेउछि वास्तव और सत्य मेला। तुमे लेखि पारिबो जे आत्मा एवं परमात्मांकर एकमात्र एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे मेला लागि थाए, जहा द्वारा पतित सृष्टि परिवर्तन होई पवित्र निश्चित होई थाए। ताहा हेला पवित्र दुनिया, एहा हेला पतित दुनिया। एहा हेउछि वास्तव मेला। जेते बेले कि पतित पावन बाबा आसी पतित आत्मा मानकु पवित्र कराई साथीरे नहीं जाउछन्ती। एठारे परमात्मा एवं आत्मा मानकर मेला लागुछि। पतित दुनिया को पवित्र करिबा पाई एहार कार्टून चित्र मध्य तैयारी करिबा उचित। बाबा ए सब आगुआ बुझाउछन्ती। प्रायतः त्रिवेणी को शिवरात्रि रे ही जाइथांती। तेणु एसबु बुझाइबा पाई मध्य सेतिके आग्रह रहिबा दरकार। जे भल बुझाइला वाला होइथिबे से जुक्तिर सहित बुझाइबे, नचेत सेमाने जुक्ति तर्क करि चलिबे। कुंभर मेला सत्य अथवा मिथ्या एहाकु सिद्ध करिबा आवश्यक। एहा हेउछि संगम। जेउ समय रे पतित दुनिया पावन हेउछि
ତେଣୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ଓ ସତ୍ୟ ମେଳା ଅଟେ। ସେମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉନ୍ନତିର କଳା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟ ବିତିଗଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିବା। ପୁରୁଣା ହୋଇ ହୋଇ ଅତି ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବେ। ତୁମର ସ୍ୱସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ସତୋ ରଜୋ ତମୋ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ କରାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବରଂ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ଆଦିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତ କରଜ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଏହି କରଜ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍କଗାମୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଅଚାନକ କାମ ବିକାରର ତୋଫାନ ଆସିଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ବିବାହ କରିନେଲେ। ବିବାହ କରି ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ନା। ବାବା କେତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନା ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ନା ନିଜର ରଚନାକୁ ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ୍ଦ ନୀତି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲାଜ, କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଥା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କେହି କେହି ପୁଅ ଅଥବା ଝିଅ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ନର୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଆମଦାନୀ କର, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନାନ୍ତର ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛ? ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଅଥବା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏସବୁ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯଶୋଦା ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଖ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରର ବଡ଼ ହେମଦସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେଠାରେ ହେଉନଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବହୁତ ରମଣୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଚନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ମିଲିଟାରୀ ବା ସେନାବାହିନୀରେ କାମ କରିବା ବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାବା କ'ଣ କରିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କର ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଖାଅ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପାଉଁରୁଟି ତ ମିଳିପାରିବ, ତେବେ ମହୁ, ଲହୁଣୀ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
କେହି ଏପରି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଘରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାପର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଅଛି ଯେ ଆମର ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ପାଇବୁ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦ ମିଳିବ। ମମ୍ମା ବାବା ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଯଦି ନିଜ ସମାନ ତିଆରି କରିବ ତେବେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଯିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଘରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଗୁଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଥିବେ, ତେବେ ତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜଗତନାଥ କିଏ କରାଇଲା? କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସଙ୍ଗମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ? ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କଥା ରହିଛି। ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଶରୀର ବିନା ଆପଣ କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ପ୍ରଜାପିତା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା, ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ କହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବତା କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ନୂଆ ରଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସମର୍ପିତ ହେବ? ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ଯଦିଓ ଦିନରେ ସବୁକିଛି କର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏପରି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ୟାଦ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବ, ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରୁହ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତ ଆହୁରି ହିଁ ବଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ହେ ନିଦ୍ରାଜିତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କର ରଥ ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଏ ହିଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଦ୍ରାକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଦିନରେ ତ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ବାକି ରାତିରେ ହିଁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ତ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ମୁଣି ଭିତରେ ହାତ ରଖି ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ୟାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦି ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ସର୍ବଦା ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁଯାୟୀ ଗତି ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ ଧକ୍କା ଖାଇବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ କରି କରାଇଥାଏ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବି କରୁଛି ଏବଂ କରାଉଛି। ଏହି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କର। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବେ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବା। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରୁ ବାବା ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀରୁ ତୁରନ୍ତ କୌତୁକିଆ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବେ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଇଏ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ପାଇବ ନାହିଁ? ଯଦି ଏବେ ଅନୁକରଣ କରିବ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଯଦି ଏବେ ଫେଲ୍ ହେଲ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ନିଦ୍ରାଜିତ ହୋଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମଦାନୀ କରି ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ନିଦ୍ରାଜିତ ହୋଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମଦାନୀ କରି ଜମା କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ସ୍ନେହର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ବିକରାଳ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ମୁରଦ ହୁଅ। ନିଜର ସ୍ନେହର ଶୀତଳ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ବିକରାଳ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ମୁରଦ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ବରଦାତା ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ
ସ୍ନେହୀ ମୂରତ ହୁଅ। କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ନେହ ମୂରତ, ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ନେହୀ ବ୍ୟବହାର, ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ଚାहे କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାहे ପ୍ରକୃତି, ଚାहे ମାୟା ଯେମିତି ବି ବିକରାଳ ରୂପ ବା ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ନେହର ଶୀତଳତା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲ। ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହୀ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କର। ସ୍ଲୋଗାନ: କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସମାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାକାଳର ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗ ଲଗାଉଥିବା ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୋଗ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବାର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମନେ ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ସର୍ବଦା ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।